السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں خوبصورت شاعروں کے ساتھ خوبصورت محفل مشاعرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ بہت شکریہ جنید میاں، آپ کی بڑی ذرا نوازی کہ آپ ہر دوسرے تیسرے ہفتے اپنے شو میں محفل سخن برپا کر دیتے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے کہا تھا خوبصورت شاعروں کے ساتھ، اس بات پہ آپ پکے ہو گئے ہیں۔ وہ اچھی بات ہے، وہ تو اچھی بات ہے۔ ارے یہی تو آپ کی ادب شناسی کی علامت تھی۔ واہ، جو خوبصورت ہے اسے خوبصورت کہنا یہ بھی ادب کی بات ہے۔ واہ واہ، اسی سے تو پتہ چلتا کہ آپ ذوق والے ہیں۔ ہاں، انداز وہی ہے کہ اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ فالودے والے ہیں۔ کوئی والے ہیں، ملائی والے ہیں۔ جنید میاں، بات یوں ہے کہ جب سخن کی محفل ہوتی ہے تو یقین مانیے کہ 2-3 دن پہلے سے ہی دل میں لڈو پھوٹنے لگتے ہیں۔ نہیں دھڑکن میاں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ کا بہت بے چینی اور شدت سے انتظار رہتا ہے۔ مگر جتنی آپ مشاعرے کی پیمنٹ دیتے ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ ناظرین کو شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ جی اتنی شدت سے کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کوئی سوئی گیس ہے یا ہم کوئی بجلی ہیں؟ جب بھی آپ کے شو میں آنے کا سنتے ہیں بچے تو فرمائش کرتے ہیں پھل بھی لے آئیے گا اور پھول بھی لے آئیے گا۔ ماشاءاللہ، پھل کا ذکر تو آپ نے ایسے کیا جیسے 2 کلو چونسا چوس لیتے ہیں۔ آدھا امرود ان کو دے دیا جائے تو یہ 2-3 دن نکال لیتے۔ اور اگر امرود میں سے ان کا کزن نکل آئے تو اسے بھی کلام سنانے لگ جاتے ہیں۔ ارے ہٹو میاں، یہاں تو دل کی بات کرنا ہی فضول ہے۔ جنید میاں، آج دل کی کہہ دوں؟ جنید میاں، آج مشاعرے کے ہدیے کے ساتھ آپ نے ہم سب کو 1-1 کلو گوشت بھی دینا ہے۔ کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جب عید الاضحیٰ گزری تو محلے میں دائیں بائیں جب گوشت کی لپٹیں نکلی اور ہماری ناک تک پہنچی تو سوچا کہ انشاءاللہ اب آئندہ جب بھی حسب حال میں بلایا جائے گا تو یہ فرمائش جنید میاں کو ہی کریں گے۔ میں آپ کو بتانا نہیں وہ چاہتا۔ ہمارا رہا نا دوست، اتنا مہنگا گوشت۔ دیکھیں، میں کیمرے کے سامنے بھی بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوراً اب بتانا پڑ رہی ہے کہ عید کے دن شام کے وقت تمنیہ میاں میرے پاس آئے تھے اور آپ سب کا نام لے کے آپ سب کے حصے کے 2 دستیاں، 4 پائے، 1 سری، پھپھرا، کلیجی سب لے کے گئے تھے بوری بھر کے۔ ارے کسی دشمن کی توپ کے دھانے پہ آؤ، یعنی کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے۔ سب کچھ لے گئے تھے تو پیچھے سے بکرے نے آواز دی تھی کہ میری کھال رہ گئی ہے سسرے، وہ بھی لے گا۔ اچھا، پھر سزا ملنی چاہیے ان کو۔ آج پھر باقی سب کو 1-1 کلو ملے، ان کو کچھ نہ ملے۔ خوب انصاف کیا، خوب تو انصاف سزا کیا۔ ان کو تھا نا، سزا تو مجھے ملی۔ زیادتی، یعنی وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی۔ امجد صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کے اس مصرے کا اس سے زیادہ بر موقع استعمال نہیں ہوا ہوگا کبھی۔ یعنی وہ میرے نصیب کی بوٹیاں کسی اور پیٹ میں اتر گئی۔ جنید میاں، یہ تمنیاں تو ایسے لالچی ہوئے ہیں کہ صرف اس وجہ سے آج تک اپنا کلام نہیں چھپا سکے کہ کھا جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، وہ 1 کلو گوشت نے محرم سے مجرم کر دیا۔ ابھی تو صرف مجرم کیا ہے نا، کہ حیضہ بھی کرے گا۔ 1 کلو گوشت نہیں، وہ کہہ رہے 4 پائے، سری بھی 7 اور 2 دستیاں۔ پتا تو کرا لو کہیں سیری سینگوں سمیت نہ کھا گئے ہوں۔ اوروں کی فریج میں جھانکنے سے پہلے اپنی منجی تھلے سوٹا پھیر۔ حد ہو گئی، آپ نے تو ویسے شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ برا کر دیا شعر کو۔ جنید میاں، آج ایک بات تو طے ہو چکی کہ جب بھی ادب و سخن کی محفل ہوگی تو سب اکٹھے اس میں شامل ہوں گے۔ آپ صرف تمنیہ میاں کو ایسی مراعات نہ دیا کیجیے۔ تمنیہ نے آپ کا حوالہ دیا تھا، اب میں ان سے کیا رسید مانگتا کہ جی ان لوگوں کے بیاف پہ آپ لے رہے ہیں؟ انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ میں سب میں تقسیم کروں گا جا۔ ارے مگر آپ ان کی لالچ اور ان کے پیٹ کو جانتے ہیں، حد ہو گئی ہے۔
यानी मुराद और वो भी छोटे गोश्त की दूसरा सारी सच एक भी सुन अकेले लें। शख्स को दे दी। धड़कन मियां दूसरा सच भी सुन ले, मुझे शक पड़ गया था कि ये आप लोगों को गोश्त नहीं देंगे आपके हिस्से का, तो ये थोड़ी दूरी गए थे, तो अभी गली का मोड़ मुड़े, मैंने उनको बुलाया था, मैंने कहा यार तुम वापस कर दो वो, कहता है मैं खा गया हूं। कच्चा ही कच्चा। गली में ही खा लिया। गोश्त क्या बकरे का था या पोलका वालों का था? अब तीसरा सच भी सुन लीजिए धड़कन मियां, जब इन्होंने एतराफ किया कि मैं गोश्त खा गया हूं, तो मैंने कहा आपने अपने दोस्तों को धोखा दिया है, अजीज तरीन दोस्तों को। तो आगे से कहता है गोश्ती ऐसा ना था जो सोने से भी महंगा, अंदाजा करें। है दुश्मन नुमा दोस्त, खा गया हम सबका गोश्त। अरे गोश्त को छोड़ो, ये देखो जुनेद मियाँ की सुर और ताल कैसी ठीक हो रही है। बहरहाल जुनेद मियाँ, ये तमन्निया मियाँ की जो बेईमानी है, इंशाल्लाह इसका हिसाब तो हम घर जाके चुका लेंगे। आपके साथ जो आज हम अपनी एक इंतहाई खौफनाक पशेमानी बिठाने के लिए आए हैं, वो सुन लीजिए। जी जी इरशाद। अरे भाई, जिस तरह फराज और इकबाल और गालिब के नामों के साथ इंतहाई थर्ड क्लास शेर सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिए जाते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं, बड़ा उसी जुल्म तरह आपके भाई, आपके खादम धड़कन के नाम से मंसूब करके अजीब और गरीब कलाम सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। अच्छा है तो वैसे अफसोसनाक बात है, लेकिन उससे आपको फायदा ये होगा कि आप भी मशहूर हो जाएंगे, फराज की सफ में खड़े होंगे। वो तो ठीक है, मगर शेर बहुत गंदे होते हैं। ओए हाँ, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। अब देखिए ना, ये शेर हमारा है भला क्या, जो कथा हम आज ही पढ़ के आए हैं अपने नाम से मंसूब जो सोशल मीडिया पे। जरा गौर फरमाइए, कोई नाहंजार शायर हमारे नाम से क्या कह रहा है। कचरे की रोड़ी, रोड़ी पे कुत्ता, शाम डले वो पड़ा था सुत्ता, मारा ऐसा रोड़ा कुत्ता, चौं चौं करके दौड़ा। अरे वाह, क्या मजा आया, दौड़ा। वाह वाह। वैसे धड़कन मियां माफ कीजिएगा, मैंने आपका कलाम भी सुन रखा है, लेकिन ये बहुत बेहतर था। बेहतर तो था, मगर इसमें जो जुल्म और सितम बयान किया गया है, हम ऐसे नहीं है भाई। हम किस लिए एक ऐसे बेचारे कुत्ते को जो बीच चौराहे किसी कसाब की दुकान के फट्टे के नीचे खाबे खरगोश के मजे ले रहा है, हम किस लिए खामखा एक पत्थर उठा के नीचे हो कि हम उसका निशाना लेके तो एक पत्थर दे मारेंगे? क्या जरूरत है भला हमें? वो क्या हमारे बिस्तर पे विराजमान है? भाई हम तो इन सदादे बेरहमी हैवानात के चैंपियन हैं। हम किस लिए किसी जानवर से इस तरह का सलूक करेंगे? कभी भी नहीं। आप बताइए तमन्निया, आज तक हमने कभी आपके साथ ऐसा जुल्म बरता? हमारे मुंह में खाक, आप भी तो हैवानात के जुमरे में आती हैं। नहीं, ये तमन्निया खुद तो इंतहाई नरम दिल शख्सियत के मालिक है। मुझे बता रहे थे कि 2 दिन पहले 2 घंटे लगा के मैंने चिड़िया के घोंसले से गिरे हुए अंडे उठा के वापस रखे। मैंने कहा कि पूरी एहतियात के साथ, कहते नहीं, खोखे रख दिए थे अंडों के, सर्दियों का मैंने ऑमलेट बना लिया। चिड़िया के अंडों का ऑमलेट भी नहीं छोड़ा, और ये झूठ बोलते हैं कि खोखे रख दिए थे। करियाने से बच्चों वाले मीठे अंडे लेके रखे हैं, और चिड़िया को 4 महीने हो गए उन अंडों पे बैठी हुई है। भाई भला कहां से निकलेंगे उसमें से चूजे? अगर वो दाना दुनका चुगने के लिए आती भी है तो परों के साथ अंडे लगे होते हैं। और सितम ज़रीफी देखिए कि उस चिड़िया बेचारी का आज भी शक जो है वो तमन्निया की बजाय उई मियां पे है। जीते रहे आप। भाई वो इसलिए कि जो चिड़िया बहना का शोहर नामदार है चिड़ा, वो ही मियाँ को अपना रकीब समझता है। ऐसे धड़कन भी यहाँ हद हो गई। मैं आपको खास तौर पे यहाँ पे जहमत देता हूँ और साथ चेक भी देता हूँ कि आप यहाँ पे हमें शायरी सुनाएंगे, अदब सुखन पे बात करेंगे, आपके लबों से मुंह से फूल झड़ेंगे, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आप इस सेगमेंट में भी वही कुछ करते हैं जो दूसरे सेगमेंट्स में करते हैं। आप बुलाते इसलिए कि वही गंद डालिए, वरना अदब सुखन आपको मकसूद हो तो आप मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद साहब को दावत दें। धड़कन मियाँ, अगर अमजद सलाम अमजद साहब यहाँ हुए तो हमें तो किसी ने अंदर नहीं आने देना।
ایسے نہیں ہیں, بہت محبت والے ہیں, اور اگر آپ میں پھونک بھر لی جائے تو آپ کی ان سے شکل بھی ملتی ہے. لیکن جو آج آپ نے ان کے ایک شعر کا حلیہ بگاڑا ہے نا, وہ شاید آئندہ کے بعد میرے شو میں نہ وہ میرے نصیب کی بارشیں, آج کل ویسے بھی بارشیں کافی ہو رہی ہیں. تو بات کر رہے تھے ہم ادب و سخن کی. جی ہاں. تو لیجیے آپ کو اپنا تازہ کلام پیش کیے دیتے یہ ہوئی نا بات, یہ ہوئی نا بات. اتھے رکھ. ارے واہ واہ, ارے واہ, کیا بات. چلے سنائیے نا. پھر یہ آج کل جان ایلیا کے ایکشن بہت مشہور ہوئے ہیں. آمد ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب کو بلائیں. عرض کیا ہے, گنا کرتی ہے میری غلطیاں شادی کے دن سے پھر. بہت اچھے. گنا کرتی ہے میری غلطیاں شادی کے دن سے پھر, نئے ہر بار دینے کو وہ تانے ڈھونڈ لیتی ہے. یہ اس کا پوچھنا بنتا ہے اب کیسا بنا کھانا, یوں ہی وہ روز لڑنے کے بہانے ڈھونڈ لیتی ہے. واہ 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 واہ. قریب تر. لڑکن میاں کوئی سنجیدہ بلکہ دکھ بھرا کلام سنائے گیا آج. ہم سے سنیے دکھ بھرا کلام. ویگن دا دروازہ وجہ, پیر تو پہیا گزر گیا, ہن موجاں ہی موجاں, شام سویرے ہن موجاں ہی موجاں. یہ کون سا دکھ بھرا ہے؟ ویگن دا دروازہ بج گیا ہے, پیر تو پہیا نکل گیا ہے, ہن اس تو زیادہ میں ویگن دے تھلے آ جاواں. یہ کچھ زیادہ ہی دکھی ہے. لڑکن میاں آپ بھی تباہ آزمائی کریں پلیز. عرض کیا ہے, اب اس کا ووٹ تو بنتا ہے تھا سخی لیڈر. اب اس کا ووٹ تو بنتا ہے تھا سخی لیڈر, کہ اس نے لوٹ لیا قیمے والے نان کے ساتھ. کہ اس نے لوٹ لیا قیمے والے نان کے ساتھ, ڈبل سپیڈ سے نیٹ چل پڑے اگر لیڈیز, کریں کنیکٹ جو اپنی اسے زبان کے ساتھ. ابھی سے چیخنا مہنگائی پہ بھلا کیسا, ابھی تو قیمتیں لگنی ہیں آسمان کے ساتھ. میں ایک اہلیہ لایا بیاہ کر, لیکن مجھے ملی ہے وہ سب اپنے خاندان کے ساتھ. کہاں سنیں گے وہ ماں باپ کی بھلا دھڑکن, لگا کے ٹونٹیاں رکھیں جو اپنے کان کے ساتھ. میں بھی تراشتا ہوں اب جیب جا کے سینما میں, اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ. واہ 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 واہ. ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کو کہتے ہیں سنگل شیمنگ, یعنی کسی کو سنگل کہہ کے چھیڑنا. کہتے ہیں دنیا بھر میں 10 سے 12 ہزار افراد ہر سال سنگل شیمنگ کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں, اور ان میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ امریکیوں کی ہے, جہاں پہ 3000 لوگ خودکشی کرتے ہیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ وہاں پہ سنگل جو ہے وہ صرف شادی شدہ نہ ہونے کو نہیں کہتے, جن کے پاس بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ نہیں ہوتی ان کو بھی وہ سنگل ہی کنسیڈر کرتے ہیں. بھائی جان, کچھ عرصہ پہلے میں نے شو کے اینڈ میں جو ایک کوٹیشن ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی دل آزاری کی بات کی تھی. تو میرے ایک دوست نے مجھے خاص طور پہ توجہ دلائی, اس نے کہا کہ یار دل آزاری پہ ضرور بات کرنا اپنے شو میں. تو میں نے کہا ہم اکثر کرتے ہیں, اور اپنے شو کے دوران بھی اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کسی جملے سے, کسی بات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. کہنے لگا نہیں, میرا یہ مطلب نہیں ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ ہم عام طور پہ دن میں اپنے دوستوں میں, اپنے عزیز رشتہ داروں میں, اہل محلہ میں جب چلتے پھرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو انجانے میں کتنی لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں. تو میں نے کہا ذرا کھل کے بات کرو. تو کھل کے بات کروں گا تو یہ کروں گا. کہنے لگا میری عمر اب 35 سال ہو گئی ہے. بندہ کہنے لگا میری عمر 35 سال ہو گئی. کہنے لگا کہ میں تمہارا دوست ہونا نا, وہ یہ کہو کہ میرا کو بھتیجا یا بچہ. چلو یار, چھوٹے بھی دوست ہی ہوتے ہیں. اچھا, وہ کہنے لگا کہ میری شادی میں نے آج تک نہیں کروا سکا. اس نے وہ کہنے لگا کہ میری پرسنل ریزنز یہ ہیں کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کی ہیں, تو میں مالی طور پہ میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں ابھی
शादी करवाऊं, खुद कर लूं, खुद मैंने कर बहनों लूं, को अब तरजीह बहनों दी। और भाइयों की बड़ी शादी अच्छी की बात है। कहता है कि मुझे दिन में कम से कम दर्जन भर लोग ये जरूर पूछते हैं कि शादी क्यों नहीं करता पिया। कहते मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने मुझ पे तीर मारा है ये पूछ के। कहते मैं बता बता के थक गया हूं लोगों के कि मैं इसलिए शादी नहीं कर रहा। कहने लगा कि यार लोग फिर जुगते करते हैं, लोग मुझ पे तंज के निश्तर बरसाते हैं, मुझ पे मजाक करते हैं और मेरे कान पक गए ये सवाल सुन सुन के कि तुम शादी क्यों नहीं करते। कहते लोगों ने बाकायदा मेरा मजाक बनाया हुआ, दोस्तों की महफिल में बैठता हूं, मुझे इसी मजाक का सामना करना पड़ता है। नहीं वो तो बात ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि उसने अपने बहन भाइयों का ख्याल पहले किया, कुर्बानी दी है ना। हाँ, मगर वो करता क्यों नहीं पे शादी? देखिए यही रवैया कि वो तो ठीक है लेकिन क्यों नहीं कर। यार तुमने ठेका लिया हुआ है, तुमने उसकी शादी पे टेंट लगाने हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो तुम्हें जानता भी नहीं है। जुनेद साहब आप उसको कहें कि दिल बड़ा रखें, इनकी मिसाल दें कि 30 साल तो साडा दरख्त कल्ला ही खलोता है। असल में देखें पता है ये बड़ा खतरनाक मामला है और मैंने जब इस पे रिसर्च की है ना तो इसको कहा जाता है सिंगल शेमिंग। कहते हैं बॉडी शेमिंग करते हैं, किसी को मोटा कहना, किसी को पतला कहना और किसी का मजाक उड़ाना, तो ये इसको कहते हैं सिंगल शेमिंग, यानी किसी को सिंगल कह के छेड़ना। कहते हैं दुनिया भर में 10 से 12 हजार अफराद हर साल सिंगल शेमिंग की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं और उनमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो अमरीकियों की है, जहां पे 3000 लोग खुदकुशी करते हैं। और ये ज़हन में रहे कि वहां पे सिंगल जो है वो सिर्फ शादीशुदा ना होने को नहीं कहते, जिनके पास बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होती उनको भी वो सिंगल ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। वहां पे 3000 से ज्यादा लोग जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं ये सिंगल साल में, सिंगल होने का ताना सुन सुन के। और ये बाकायदा एक उसका ज़हनी मर्ज बना दिया जाता है। हम ये बात इसको महसूस नहीं करते और लड़कों के मामले में तो चलो ये गवारा है। जब कोई लड़की जिसकी उम्र कोई 30-35 साल क्रॉस कर जाती है उससे जब चुपते चुपते सवाल किए जाते हैं ना उसकी मौजूदगी में, तो उसकी जो तकलीफ और कर्ब है वो सिर्फ वही लड़की समझ सकती है, जिसको दिन में कई बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सवालों का सामना करना पड़ता है कि अच्छा जख्मों पे मरहम रखने वाले तो कम ही है, वो नमक छिड़कने वाले ज्यादा हैं। असल में पता क्या है, मैं पहले जरा बता दूं कि ये जो हम जिन सवालों से दूसरों को जख्मी करते हैं वो सिर्फ शादी का नहीं है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। मसलन ये कि किसी के यहाँ 3 या 4 बेटियां हैं तो इसको भी समझा जाता है कि यार बेटा नहीं हो रहा, अरे अल्लाह की रजा है, बेटा देगा और बेटियां, फिर उसको कवर किया जाता है हाँ कोई बात, बेटियां भी अल्लाह की रहमत होता है, बेटियां भी अल्लाह, यानी आपने जो कहना था वो तो कह दिया, उसके बाद आप उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तकल्लुफ ना ही करें आप। इसी तरह कि शादी के बाद 2, 4, 5 साल गुजर गए तो अल्लाह खुशी नहीं दिखा रहा। यार जब अल्लाह खुशी दिखाएगा तो उसने खुशी छुपा नहीं लेनी। बंदा कहते हारे खुशी खुशी शर्म नहीं आती कि एक बंदा जो पहले ही माशरे के दबाव का शिकार है उसको आप ये सवाल क्यों पूछते हैं। अच्छा प्रॉब्लम पता है क्या है, जब भी कोई बंदा ऐसा सवाल पूछता है, चाहे वो खातून हो या वो मर्द हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान हो, और जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो खातून हो या मर्द हो, आप सवाल पूछने वाले से जब भी पूछेंगे ना यार ये बात करने की क्या जरूरत थी, ओ यार मैंने तो इसलिए नहीं पूछा था छेड़ने के लिए, मैंने तो वैसे ही पूछा था यार कि उसको कोई मशवरा दे दूं। यार तुमने क्या मशवरा देना है भाई, यार तुमने उसको अपने सवाल से जख्मी किया है, या जिस जख्म पे बार बार वो खिंड आ जाता है तुमने वो उसको दोबारा छील दिया है। ये अच्छी नीयत से भी कोई पूछता है ना तो वो लोग होते हैं जो बोलने से पहले तोलते नहीं हैं। हमें बोलने से पहले तोलना जरूर चाहिए कि ये जो बात मैं करने लगा हूं, ये जिससे करने लगा हूं उसकी दिल आजारी। मैं भाईजान आपको अर्ज करूं इस हवाले से अच्छी नीयत से भी नहीं करना चाहिए। सच्ची बात बताओ, वही मैं कह रहा हूं कि दिलाजारी है ना, दिलाजारी है। दिलाजारी है। देखना अगर आप अच्छी नीयत से करना चाहते हैं, अगर आपके पास वाकई
کوئی اس مسئلے کا, یا اگر یہ کوئی مسئلہ ہے تو, اگر یہ کوئی مسئلہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس کی زندگی ہے, وہ آسان طریقے سے نمٹ رہا ہے اس سے, تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے کی, ٹھیک ہے. پھر اس کو نت نئے مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں. اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی بندے کی 30 سال سے, اوے کسی شادی شدہ بندے کے نا جھوٹا کھاؤ, اس کی دیگچی میں جو سالن بچا ہوگا نا وہ, ایک بندہ سچی بات بتا رہا ہوں, گوگے کے محلے کا ایک بندہ 20-25 دن گوگے کے گھر کے باہر رہا کہ گوگے کی دیگچی میں سے جو بچا ہوا سالن ہے وہ کا ہے, وہ گوگے کی دیگچی جو کی بچنا ہے, بندہ وہ 25 دن گوگے کی دیگچی میں سے بچے ہوئے سالن کا انتظار کرتا رہا. وہ چیلا دیال میں جو گوشت لبنا والی گل ہے. نہیں واقعی یہ بہت ہی بری بات ہے. یہ مطلب چھوٹی چھوٹی, یہ مجھے خاص طور پہ یہ جو فکر ہے نا کہ آپ کی بیٹی ہیں یہ بیٹا, یہ بہت غلط فکر ہے, انتہائی گھٹیا فکر ہے. اب ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. اب جو بیٹیاں ہیں وہ کسی صورت بھی آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ وہ بیٹوں سے یہ نہیں کہ بیٹیاں بڑی سوشل ورکر ہو گئی ہیں یا بڑا کام کر رہی ہیں لائف میں, نہیں. ویسے ہی آپ کو یہ اویئرنیس اب ہو جانی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی ہی پالی ہے. اللہ پاک نے ان کو بیٹیوں سے نوازا ہے, اور اگر اللہ نہ کرے, اللہ معاف کرے, اللہ پاک معاف کرے, نعوذ باللہ کوئی ایسا ہوتا کہ بیٹا بڑا ضروری تھا تو رب ضرور عنایت کر کرتا. اچھا نہیں, صرف یہی معاملہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کا تعین کرنا مشکل ہے کہ کون سا سوال جو ہے یا کون سا ذکر جو ہے ان جو ہم نے صورتیں بیان کی ہیں, ایک یہ فیملی کی ہیں, اس طرح مطلب بے روزگار سے یہ پوچھنا بار بار کہ نوکری کا ملی کہ نہیں, یار اس کو پہلے نہیں نوکری مل رہی, پوچھ کے اچھا یہ ایک مطلب لامتنائی سلسلہ ہے سوالوں کا جو دل آزاری کا باعث بنتا ہے. یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سا سوال زیادہ تکلیف دہ ہے. لیکن یہ تم دیکھو نا کہ کسی اگر بچی کی شادی نہیں ہو رہی, اسے بار بار یہ احساس دلانا کہ تمہاری شادی نہیں ہو رہی. میں یہ کہتا ہوں کہ سوال پوچھنا یا ذکر کرنا کسی بھی نیت سے سیدھی بات ہے کہ آپ ایوائڈ کریں بات کرنے سے, آپ اس کا ذکر کرنے سے ایوائڈ کریں. عقل مند لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ بہتر کرے گا. یار جس بندے نو نوکری نہ مل رہی وہ ہر ویلے سروں دے تیل دی شیشی جیب چ رکھے, جیڑا پوچھے نوکری نہیں مل رہی تیل کٹ کے سر چ پائے تو کہے جی مل گئی مل گئی ہے انہیں دیکھو پیسے وٹن لگا. اسی طرح کو بندہ جڑا نا جی اپنا لازمن کوئی کارڈ چھپوا لے شادی دا جدے ہوتے نانا اپنا لے, جڑا کہ نا شادی نہیں ہوئی تاری ہلے تک, بھائی جی یہ کارڈ ہے تے نام لے لو جیڑا بھی ہے میں کرا لاں گا. یہ اس طرح کی جو منحوس سی باتیں ہیں نا بے وقوفوں والی, اس کی وجہ سے پیری فقیری بڑی چل رہی ہے, ضعیف الاعتقادی بڑھ رہی ہے, ضعیف الاعتقادی. اور پھر اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, میں کہتا ہوں جی کہ اسلام سے دور کر دیتی ہیں. بالکل یار یہ اللہ پاک کی دین ہے, اللہ پاک کی رحمت ہے, اللہ پاک کا نظام ہے, اس نے پیدا ہی اس طرح کیا ہوا ہے, یہی اس نے شکل بنائی ہوئی ہے انسانوں کی اور معاشرے کی. نہ اس طرح دوسروں کو دکھ دیں, ٹینشن نہ دیں, دعا گو دل میں رہنا چاہیے دوستوں کے لیے, دوست احباب کے لیے, بہنوں بھائیوں کے لیے دل میں دعا گو رہنا چاہیے. میں حیران ہو گیا ہوں باخدا ایک پڑھ کے واقعہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا کہ حضور دعا فرمائیے میرا بیٹا نہیں مل رہا جی. تو پاس بیٹھے ہوئے ایک صحابی جو تھے انہوں نے فرمایا جی کہ ان کے بیٹے کو تو میں جانتا ہوں, میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ. تو جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا ہوا تھا وہ انہوں نے دوڑ لگا دی اس باغ کی طرف. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا کہ اسے واپس بلائیں. وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ کہاں دوڑ پڑے ہو, ٹھہر جاؤ. کہتے جی وہ میرا بچہ مل گیا. کہتے ٹھہر جاؤ اس لیے تمہیں بلایا ہے, ٹھہر جاؤ. اس وقت تم بہت جذباتی ہو بچے کے لیے, وہاں باغ میں جا کے کہیں اپنے بیٹے کو بیٹا بیٹا کہہ کے نہ پکارنا شروع کر دینا. انہوں نے کہا جی میرا بیٹا ہے, بیٹا ہی کہہ کے پکاروں گا. میں نے کہا نہیں, اس وقت تمہارے لہجے میں بیٹے کے لیے بڑا رس ہے, بڑی مٹھاس ہے. جس پیار اور محبت سے تم اسے بیٹا بیٹا کہہ کے پکارو گے, ہو سکتا ہے کہ کہیں باغ میں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو اور اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ آج میرا باپ ہوتا تو وہ بھی مجھے اس طرح پکار.
دیکھیں نا ذرا کہ ہمارے مذہب میں تو اینڈ تک سکھا دیا گیا ہے دل آزاری سے بچنے کا طریقہ ہے نا کہ کسی نہ کسی انداز میں دل آزاری سے بچو. اصل بات یہ ہے کہ ہم تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. ہمارا معاشرہ تو ابھی پستی کی اس سٹیج پہ کھڑا ہے جہاں پہ کسی کے اگر 2-4 سال کسی کی اولاد نہیں ہوتی نا تو لوگ بچہ اس کی گود میں دینے سے گریز کرتے ہیں. جی بالکل. اندازہ کریں کہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں. دل آزاری تو چھوٹا لفظ ہے, ہم تو اس کو روز قتل کر رہے ہیں. جہاں سالن کی ہنڈیا کی خوشبو کو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے, اس سے زیادہ اور کیا سبق ہو سکتا ہے دل آزاری سے بچنے کے لیے. دل آزاری نہ کریں کسی کی, بچیں اس سے. یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ پیار سے بات نہ کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا درس دیا. اچھا بات یہ ہے دیکھیں کہ یہ اس بات کا ادراک ہم سب کو ہے کہ اس سے دل آزاری ہوتی ہے, لیکن دل آزاری کرنے کے جو جواز ہم تلاشتے اور تراشتے ہیں نا وہ ختم ہونے چاہیے. نہیں یار میں نے تو اس نیت سے کیا, اور بابا جس نیت سے بھی کیا تھا نہ کرو. یہ میرے گفتگو کا میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی نیت سے نہ کرو, اس کا ذکر ہی نہ کرو. اس بندے تک تمہاری نیت نہیں پہنچ رہی, اس تک تمہارا طنز جو ہے نا, اس کی جو تیکھا پن ہے, اس کی جو چھری چلنی ہے, صرف وہ پہنچ رہی ہے اس تک. تم یہ نہ کرو جو احسان عظیم کر رہے ہو نا, اس کی ذات پہ نہ کرو, نہ ذکر کرو. جی ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس نے تو میرے خلاف درخواست دے دی تھی. کیوں؟ ہماری نکرانی تھی, اس نے فروٹ کے چھلکے ان کے دروازے کے سامنے پتہ نہیں رکھ دیے. آپ تو فروٹ چھلکوں سمیت نہیں کھاتے. تو یہی موقف اس نے پیش کیا تھا نا میجسٹریٹ کے سامنے, تو میجسٹریٹ نے اس کی صحت دیکھ کے کہا بالکل صحیح کیا. نہیں تو تمہاری نکرانی اندھی تھی, اسے نہیں پتا تھا کہ کسی شریف آدمی کے دروازے کے سامنے چھلکے نہیں پھینکتے. اور سنجیدہ ڈرامے لکھن والے سارے محلے دار کوڑا سٹ دینے تو سارے نے اتنے پرچہ کروا دے. پھر ناظرین وطن عزیز کے ہر شہر میں آپ کو عدالتوں اور کچہریوں میں 2-4 لوگ ایسے ضرور ملیں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عادی درخواستیں دینے والے ہیں. یہ لوگ اپنی دہاڑی کھری کرنے کے لیے عام شہریوں کو مصیبت ڈالے رکھتے ہیں. آج حسب حال کے کٹہرے میں کھڑا ہے ایک ایسا ہی تجربے کار شخص. او بھائی مجھے کوئی شوق نہیں ہے کچہریوں عدالتوں میں دھکے کھانے کا. میں جو کام بھی کرتا ہوں مفاد عامہ کے لیے کرتا ہوں. یہ مفاد عامہ کی ڈیفینیشن کون کرتا ہے؟ یہ آپ لوگ خود کرتے ہیں, اس لیے کہ تاکہ آپ کی درخواست جو ہے وہ قابل سماعت ہو سکے, چاہے وہ کوئی ادارہ ہو یا ضلع کچہری ہو یا کوئی عدالت ہو. بچے آپ کے ہوں نا ویلے, کو کام کاج پہ نہ لگے ہوں, تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح مفاد عامہ کے لیے درخواستیں دیں گے. کیونکہ بچے ان لوگوں کے کام پہ لگ گئے ہوتے ہیں. ہر اس شخص کا جو آپ دیکھتے ہیں کہ محلے داروں کے خلاف, دوستوں کے خلاف, کسی بھی بندے کے خلاف, کسی محکمے کے خلاف درخواست لے کے عدالتوں میں یا دفتروں میں پھر رہے نا جی, لازماً وہ ویلا آدمی ہوتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ اس کا وہ کاروبار بن جائے. اس کو پتا ہوتا ہے بچے سارے کام پہ لگ گئے ہوئے, میں ریٹائر ہو گیا ہوں, بیوی نال میری باندھی نہیں. او بھائی میں اتنا بھی فارغ نہیں ہوں. ابھی بھی میرے بیٹے کہتے ہیں کہ ڈیڈی آ کر فیکٹری میں بیٹھا کریں. یہی کہتے ہیں نا کہ بیٹھا کریں, یہ نہیں کہتے کہ کام کریں, کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھے رہیں, فساد پیدا نہ کریں. بنیادی طور پہ آپ فسادی ہیں, بنیادی طور پہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بناتے ہیں. جی جنید سر, ایسے لوگوں کے خلاف درخواست پہ درخواست دیے جاتے ہیں. آپ 9 دا زیور بیچ کے کھا گیا, وہ بیچاری خالی ہتھ اپنے ماں پیو دے گھر بیٹھی رون دی. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. نہیں یہ غلط بات کر رہا ہے. یہ اگر آپ کے یہ یہاں نہ بیٹھا ہوتا تو میں اس کو بتاتا. اور یار دھمکاؤ نا. دیکھو میں نے تمہاری محلے سے تمہاری رپورٹ لی ہے, تم نے 2 لوگوں کے خلاف صرف اس لیے درخواست دی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کی چھت پہ سولر پینل لگوایا ہوا ہے, اس سے ماحولیات کو خطرہ ہے. یار یہ کوئی بات ہے, اسٹے آرڈر دیا جائے, یعنی کسی کو سکھ میں نہیں دیکھ سکتے, سولر پینل کے خلاف عدالت کا رخ کر لیا یار. یار میں ایک ایسے منوس کو جانتا ہوں, اس نے اپنے ہمسایوں کے خلاف اس لیے درخواست دی ہوئی یا کسی محکمے میں کہ جی یہ اپنے گھر میں کمرشل کام کرتے ہیں. اب وہ کمرشل کام یہ کرتے ہیں کہ وہ بیچارے سفید پوش لوگ ہیں, ان کی جو ایک خاتون ہے وہ گھر میں کپڑے شپڑے سینے کا کام کرتی ہیں, اور دوست احباب اپنے ملنے گلنے والے چند جو گھر ہوتے ہیں, یہ شروع سے چلتا ہے کہ ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی گھر میں خاتون جو ہے یا خواتین
कपड़े सीने की का सिलाई काम। का काम करती है। हाँ जी। उसने कहा जी कि ये कमर्शियल काम हो रहा है, इसे बंद करवाया जाए। तो कुछ खुदा का खौफ करो, मौत को याद रखो और अल्लाह से डरो यार। अगर कोई बेचारा अपनी रोटी पानी के लिए कोई सफेद पोश अगर मेहनत कर रहा है अपने घर के अंदर, हाँ जी। तो भाई तुम्हें अगर कोई उसने बोर्ड नहीं लगाया हुआ या तुम्हें उससे कोई तकलीफ नहीं है या तुम्हारे दरवाजे के आगे आके उसके कोई ट्रक नहीं खड़े हो रहे या वो खुद नहीं आपको माल तुम्हारे दरवाजे के आगे लगा चुका, तो जाने दो। घरों के अंदर ये छोटे छोटे काम लोग करके बेचारे अपना रोटी पानी पूरा करते ओ हैं। भाई तो कमर्शियल जगह पे जाके काम करे ना। अब भाई मोहल्ले में तुम्हें तो अगर तकलीफ नहीं हो रही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, यही तो वो कह रहे कि जब वहां पे ट्रक नहीं है, गाड़ियां नहीं खड़ी, रास्ता बंद नहीं हो रहा, तुम्हें कोई पब्लिक को कोई नुकसान नहीं हो रहा या कोई तुम्हारी सेहत को नुकसान नहीं हो रहा, तो कर लेने दो। कोई गरीब औरत फैक्ट्री का या कोई बुटीक का या किसी फर्म का बोर्ड नहीं लगा हुआ, कोई गाहकों की लोटमार नहीं पड़ गई हुई, तो फिर क्या हर्ज है अगर कोई मोहल्ले की खवातीन आके उधर से को अपने कपड़े सिलवा लेती हैं या कोई रिश्तेदार आ जाते हैं कि जी हमारा ये सूट सी दें, तो उनको 4 पैसे मिल जाते हैं, तो आपको क्या मौत पड़ती है। देखिए कानून कानून है, अगर कमर्शियल काम की मोहल्ले में इजाजत नहीं है तो नहीं है। एक मिनट ठहर जाओ। तुम्हारा अपना बेटा घर में बिजनेस करता है ना कंप्यूटर का, उसको क्यों नहीं मना करते? इसलिए कि तुम यही कहते हो ना कि उससे किसी को तकलीफ नहीं हो रही, यही दलील देते हो ना। ओ भाई तुम बुनियादी तौर पे तुम लोग सैडिस्ट हो, अजियत पसंद हो, तुम किसी को कमाता हुआ देख नहीं सकते। ये कोविड के दिनों में कोई 30-35% लोग जो हैं वो घर में कंप्यूटरों पे बैठ के दफ्तर का काम कर रहे थे, सारे ने छापे मरवाने सनी। मैंने 4 लोगों के खिलाफ पर्चे दिए। बहुत अच्छा किया है, तालियां तालियां, बहुत अच्छा किया है, शाबाश। अजीजी भाईजान, इसने तो मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी थी। क्यों? हमारी नुकरानी थी, उसने फ्रूट के छिलके इनके दरवाजे के सामने पता नहीं रख दिए। आप तो फ्रूट छिलकों समेत नहीं खाते। तो यही मौकफ इसने पेश किया था ना मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट ने इसकी सेहत देख के कहा बिल्कुल सही। नहीं तो तुम्हारी नुकरानी अंधी थी, उसे नहीं पता था कि किसी शरीफ आदमी के दरवाजे के सामने छिलके नहीं फेंकते। और संजीदा ड्रामे लिखण वाले आ सारे महल्लेदार कूड़ा सुट देने तो सारे ने उत्ते पर्चा करवा दे। फिर आप किसी औरत को अंधी नहीं कह सकते, सीधी बात करें सर के साथ। बात असल में ये है अपना जुल्फी साहब, मसला तो सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं इनको दफ्तरों थानों में नहीं ले जाना चाहिए, कोर्ट कचहरियों में नहीं ले जाना चाहिए इतनी जल्दी। और सर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ला जी मनना इन्हें भी नहीं जी, इन्हों लम्या पालो लातों से ही मनाओ इन्हों। इन लोगों के ये जो ऐसे आदी लोग हैं ना दरखास्तें देने के, उनके इसी रवैये का नतीजा ये है कि पिछले दिनों एक अंग्रेजी अखबार में रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक पंजाब के थानों में जो अगवा की वारदातों की रिपोर्ट्स होती हैं वो 60% जाली और बेबुनियाद होती हैं। 60%। अच्छा जी। हाँ जी, अंदाजा करें। सिर्फ जाती ये लागतबाजी में और मुखालफत और दुश्मनी की बुनियाद पे लोगों के खिलाफ इसी तरह थानों में कचहरियों में दरखास्तें दे तो ये जिस अखबार ने ये रिपोर्ट छापी है ना, इसको ले जाओ उधर उस दफ्तर में, तो टांगों से पकड़ के इस अखबार के प्रेस में दे दो इसे। बातें करना और चीज है, काम करके दिखाना और चीज ਉਹ है। ਭਾਈ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਬਾਜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਟਾਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਇਹ ਰੰਗ ਦੀ ਨਲਕੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈ ਆਓ। थाने कचहरियां अदालत ये हम लोगों के लिए है। उत्थे तेनू देखी एक दिन फाड़ लेना किसी ने। वहां तक हम आवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं। ये सोचो कि तुम्हारे इस रवैये से कितने फीसद लोगों की वहां तक रसाई मसदूद हो जाती है, बंद हो जाती है। मैं तानू कह रही हूं कि इन्हें नहीं मनना, लम्या पा लवो। ओए वेलिया, ओए जा जाके कितने बच्चों के कपड़े की दुकान खोल। ये पुलिस स्टेशन क्या गवर्नमेंट ने तुम्हारे डोमेस्टिक मसलों के लिए खोले हैं? बिल्कुल सही बात है। ये जो छोटे छोटे डोमेस्टिक मसाइल हैं, घरेलू मसाइल जो है, उनको आपस में तय कर लेना चाहिए, ना खुद जलील हो। ये तो शायद जलील भी इसलिए होते हैं कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ये कारोबार बना लिया होता है। जब तक को पैसे वैसे दे दिला के इनसे जान ना छुड़ाए, ये नहीं जान छोड़। अल्टीमेटली इस क्लास के सारे लोगों का जो गोल होता है वो पैसे ऐंठना ही होता है। और जनाब मैं नहीं लेता पैसे वैसे, कोई अकलमंद आदमी अगर कोई दे जाए तो ये उसकी मर्जी है, ऐसी बात नहीं। वाह वाह वाह। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਅੱਕਿਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਾਮਾ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ ਫੇਰ ਸਹੀ ਰਹੋਗੇ। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे खिलाफ भी पर्चा होगा, मुझे सब पता है। तुमने अपने घर के आगे 6
इंच थोड़ा आगे बढ़ाया हुआ है, उसके खिलाफ भी पर्चा होगा। ये देखे लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने कौन कौन से नुक्ते नोट किए हुए हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ 6 ਇੰਚ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇੰਚ ਤੇ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। इनको तो कोई छोटा सा सिरा चाहिए होता है, ये पकड़ के पूरा स्वेटर उधेड़ देते हैं, बड़े जालिम लोग होते और 6 इंच थड़े का इल्जाम देखो बेचारे किस पे लगा रहे हैं, उनका पूरा घर पूरे खानदान का 8 इंच पे कर रहे हैं, सारे हंसी खुशी रहते हैं। तो 6 इंच बढ़ाया हुआ है, 2 इंच में रहने वाले 6 इंच बढ़ाया हुआ है। और यार इसने तो 6 इंच थड़ा बढ़ाया हुआ है ना, ये तो इस तरह के मल्लेदार के साथ लड़ पड़ते हैं कि भाई जी आप अपने दरवाजे में खड़े होते हैं, आपका पेट 8 इंच बाहर होता है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लो एल ए ओ दसो इन्हों कहते ने रज नचन दियां मस्तियां। ए एल ते उठदा और ले गया जी, यानी सारे फंक्शन दे गोडियां च बह गए। अरे भाई ये तो आपने सुना ही होगा, सियानों का कॉल है कि कुत्ता पै जाए तो बह जाओ। हाँ जी। कुत्ता पड़ जाएगा तो आप बैठ जाए, ठीक है ना। तो अगर बंदा पहले ही मोटरसाइकिल में बैठा हो और कुत्ता पड़ जाए, फिर मैं बताता हूँ फिर ये होता है। फिर क्या होता है दिखाया जरा, फिर ओहो भला तुम पहले ही ब्रेक लगा के तो मोटरसाइकिल कुत्ते को दे दो, शायद उसने तुमसे ज्यादा जरूरी काम किसी जाना है। ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕੁੱਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ। अच्छा तुम नोट करो कि कुत्ता सीधा आगे भाग नहीं गया, वापस देखने गया कि सट तो नहीं लगी। यार तुमने जो करना था और कर फिर दिया। लोग जो दानिश्वर है ना जी, जो गोरे को पसंद करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं जी कि गोरा अपने कुत्ते से इतना प्यार करता है, हम लोग कुत्ते को पत्थर मारते हैं, ये वो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਇੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। बिल्कुल ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। मतलब ये वो कुत्ता है कि जेड़ा बहुत कुत्ता है। मेरा ख्याल है कि इस कुत्ते की इस कार के मालिक से हुई है लड़ाई। यहाँ से जो बाइक गुजरती है इसी तरह उसके अंदर मारता है और उस पे अपने ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होती। ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਡਰ ਗਿਆ। और देखो वापस से आके उन्होंने कह रहे हैं कि बहु हुण फिर चला। यार ये तो पता करो वो मोटरसाइकिल वाला काम से आ रहा है या काम पे जा रहा है, बेचारा पता नहीं। यार आ रहा होवे या जा रहा होवे, उन्हें जाके डॉक्टर ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ नहीं अगर ਆਂਦਿਆਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। नहीं, अगर जा रहा है तो फिर ज्यादा नुकसान होगा, उसकी दाढ़ी भी टूट गई ना। यू आर वेरी राइट। अच्छा भाईजान अगली वीडियो देखें, बारात की वीडियो है। अच्छा। और रास्ते में बारिश हो गई है, तो बारात तो हर कीमत पे मंजिल मकसूद पे पहुंचनी है। ये देखें, ये जो पीला सा है ना, इसके नीचे बारात है पूरी। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, क्या उन्होंने बंदोबस्त किया है पूरा। अच्छा वो भी सीन लग रहा है जैसे बारिश हो जो तो विकेट पे पिच पे नहीं कपड़ा डाला जाता है। इसमें सिर्फ एक नुकसान है गौरी साहब, जी, जी। पैसे नहीं लुटाए जा सकते। होए 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 होए, नुकसान तो फिर साडा ही होया ना। नहीं सर वेला होंगियां, बैंड भी तरपाल दे थल्ले है। बैंड बाजे की आवाज भी तरपाल के नीचे घुटी घुटी होगी। ये तरपाल के नीचे नहीं, ये ढोल गिल्ला हुआ हो तो फिर ऐसी आवाज हो। कुछ गीला होता नीचे उसके। अच्छा बरात थोड़ी सी वो बारिश तो बचने वास्ते कई वड़ गए विच। ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ कहते ना सज्जे हथ हो तो सारी जान उस पासे टुर पैनी। बल्कि जब ये तरपाल के नीचे घुसे हैं ना तो फिर दूल्हे के अब्बे का ध्यान पड़ा है कि ओए एनू तो असीं बुलाया ही नहीं होया। आ जिहड़ी पिछे फैमिली ये कौन है? ओ बाबा भी मैं नहीं जानता कौन है। ਉਹ ਅੱਗੇ ਔਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਸੜਕ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। उसने आगे से कहा होगा तो किसी और तरपाल के नीचे जाए ना, ये शगनों की तरपाल है। अच्छा भाईजान आजकल तो जो ये पॉप सिंगिंग है ना, इसमें मुकाबला इस चीज का होता है कि स्टेज पे चढ़ के कौन ज्यादा हुल्लड़बाजी करता है। जो जितनी ज्यादा हुल्लड़बाजी करता है उतना कामयाब गिना जाता है, लेकिन बाज दफा हुल्लड़बाजी का अंजाम जो है वो ठीक नहीं होता। ये देखें, ये देखें, ये
ये ओवर हो गया ना। बहुत अच्छा सिंगर दे गिटियां ते टक्कर मारी सो तो बंदा इसको पूछे कि इस उम्रे जद के डॉक्टर आमर अजीज को तू नवे नवे गोडे पवाए ने तुम्हें क्या जरूरत है गोडियां पार स्टेप करन दी लो एल दसो ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਜ ਨੱਚਣ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ए एल ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ अगली वीडियो जरा देखें। फिर क्या होता है ये दिखाया देखिए तकरीर कर रहे हैं। 50,000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਲੱਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ इसको कहते हैं फूलों से इस्तकबाल। फूलों के शहर में घर अपना। घर जाके दसेगा मैं ऐसी तकरीर की थी मेजबाना ने मेरी धौन च फुल मारे ने उंज नहीं मेरे गले च नहीं पाए। ਅਗਲੀ ਤਕਰੀਬ 'ਚ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਇਹਦੇ ਹਾਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। और मजेदार गल ये वे कि उन्हें कहा कि मैं जिन्नी याद की थी है मैं सारी करके जावांगा छड़नी ते नहीं मैं डेफिनेट काफी फिक्रे भुल गए होने इन्हू। जाहिर है पिछले फिक्रे अगे ते अगले पीछे हो गए ने। इस वाक़े के बाद इसको पता चला कि ये पिछले वाल क्यों नहीं अखीर तक चढ़ दे बिल्कुल ਜੀ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰਤਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗੁਲਾਬ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ सोच रहा कि शुक्र है मैं नाल ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ आया। अगर भरजाई साथ होती तो उसने कहना था देखो तुम्हारे लिए फूल हैं मैंने खास तौर पे अरेंज किए हैं। अल्लाह माफ करे देखो हादसात जो हैं ਜੀ ਜੀ वो किसी वक्त कहीं भी हो सकते हैं। नाजरीन ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात ये कि अगर आप सब्र का सबक पढ़ना चाहते हैं तो बेहतरीन उस्ताद आपका दुश्मन होता। खुश रहें खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।